How many members? Sir, you can start the class. So presentation కనిపిస్తుందా మేడం? లేదు. Now? Now okay, sir. Word document. Word doc and PDF రెండు. Yes. Okay, sir. Proceed. Okay. అవును, స్టూడెంట్స్ వాయిస్ వినిపించుదా? హలో. So let me start the control system class. So before starting the class, is everyone audible? Yes, sir. So please everyone say, అందరు ఒకసారి చెప్తే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. అందరికి వినిపిస్తుందా? హలో. Am I audible? Everyone? Okay. Okay, so let me start. So before starting, ఒకసారి మేము లాస్ట్ 10 years గేట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఒకసారి చూద్దాం, ఓకేనా? సో ఓపెన్ కేటగిరీ తీసుకుంటే లాస్ట్ 10 years నుంచి యావరేజ్గా 25 మార్క్స్ ఇస్ ద గేట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వస్తుంది. అండ్ గోయింగ్ టు ఓబీసీ స్టూడెంట్స్, బీసీఏ, బీసీడీఈ, సో ఓబీసీ స్టూడెంట్స్కి అరౌండ్ 22 మార్క్స్ ఇస్ ద క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్. And coming to SC/ST students, it is around 18-19 marks like this from the last 10 years if you take, okay na? So if we come to the control system subject, so if I take the control system subject weightage in your total marks is around 12 marks. So meeku control system subject nunchi 12 marks vastayi. And ee 12 marks kuda ela divide avutayante, now you coming to our syllabus, transfer functions, block diagram, signal flow graphs, it will give around 2 marks. Okay, so coming to the time domain analysis, in the time domain analysis we have 2 parts, transient system analysis and steady state analysis. It will give around 2 to 4 marks. Okay, and coming to the stability, okay na, root locus, Bodo plot, Nyquist plots avanni, it will gives around 4 to 6 marks. Now coming to the compensators and controllers, it is 2 marks and state space analysis is 2 marks. Okay na, around meeku 10 to 12 marks oka control system subjects nunche vastayi. And the qualifying for the SC/ST students is around 18 or 19 marks. Okay na, 12 marks meeru control system subject nunche gain cheseyochu. And coming to the control system subject, మీరు చూసుంటారు కాలేజెస్ లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నా it will give around 2 to 3 pages. ఓకేనా? సో need not to worry, we are going to invest only 30 seconds. ఓకే, ఈచ్ క్వశ్చన్ 30 seconds కన్నా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయము, ఆర్ 1 minute. ఓకేనా? కంప్లీట్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ is I will tell the shortcuts. Okay na? And here after at the end of the day you can able to solve gate questions, IES questions and PSU questions. Everything నేను ఇక్కడ మీకు ఇక్కడే సాల్వ్ చేపిస్తాను. గేట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేపిస్తాను, IES క్వశ్చన్స్ కూడా సాల్వ్ చేపిస్తాను, అట్ ద సేమ్ టైం PSS క్వశ్చన్స్ కూడా ఇక్కడే సాల్వ్ చేపిస్తాను. కంప్లీట్ షార్ట్ కట్స్, నీడ్ నాట్ టు వరీ. ఓకేనా? సో ఎవ్రీబడి ఆడిబుల్ నేను? హలో హలో, Yes, sir. Audible. అందరికి ఆడిబులే కదా? Yes, ఓకే sir. చలో, ఓకే చలో, విల్ స్టార్ట్ ద థింగ్స్. సో యాక్చువల్లీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ అనేది 6 to around 8 hours కంప్లీట్ చేసాం మేము ఈ లాక్డౌన్ కి ముందు. సో ఇవాళ ఏం చేస్తానంటే నేను కంప్లీట్ ఇప్పుడు ఆ 6 hours అనేది ఒకసారి బ్రష్ అప్ చేస్తాను. కంప్లీట్ ఆ సబ్జెక్ట్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, బేసిక్స్ మీతో సాల్వ్ కూడా చేపిస్తాను. అందరి దగ్గర బుక్ పేపర్ కంపల్సరీ ఉండాలి. వితౌట్ జస్ట్ వాచ్ చేద్దామంటే అసలు ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కదు మీకు. ఓకేనా? బుక్ పేపర్ పెట్టుకోండి, నేను చెప్పే నోట్ డౌన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఓకే, so coming to this control system subject, first we will go with the definition of what is the control system. Okay na, what is the difference between a system and a control system? Okay na, for example ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇలాగా ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటాను. సిస్టమ్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు we can get output may or may not the desired one. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నేను,
ఆ ఫ్యాన్ అనేది ఒక సిస్టమ్ కింద వచ్చింది. మీకు అవుట్పుట్ అనేది మీకు కావాల్సింది రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఓకేనా, మే ఆర్ మే నాట్ యూ విల్ గెట్ ద డిజైర్డ్ వన్. ఓకేనా, కమింగ్ టు ద కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ we will arrange components in such a way that will get the desired one compulsory. ఓకేనా, ఆ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఎలా డిజైన్ చేస్తామంటే డెఫినెట్ గా ఏదైతే మేము డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ ఉందో అది కంపల్సరీ మాకు వచ్చేది. ఓకేనా, ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లో వచ్చేసి వీ హ్యావ్ టూ పార్ట్స్. వన్ ఈస్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, అనదర్ ఈస్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ దిస్ ఈస్ అగైన్ నేమ్డ్ యాజ్ ఎ నాన్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్. అంటే ఈ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉండదు, ఆర్ మాన్యువల్ సిస్టమ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ షో ద డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ వన్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్, కంట్రోలర్, ప్రాసెసర్, ఓకేనా, అవుట్పుట్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏమంటాడంటే ఏ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ కంట్రోలర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ మీద కంట్రోల్ అనేది ఇండిపెండెంట్ గా ఉండిద్ది, దాని మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి ఇస్తాడంటే ట్రాఫిక్ లైట్స్, ఫ్యాన్స్, ట్యూబ్ లైట్స్, ఓకేనా, ఎయిర్ కూలర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే హియర్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ క్యాన్ బి నేమ్డ్ యాజ్ ఎ మాన్యువల్ సిస్టమ్ ఆర్ నాన్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది సో ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది మీకు ఉండదు. ఓకేనా, ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కి. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ విత్ దిస్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాను, ట్రాఫిక్ జంక్షన్. ఓకేనా, ఒక జంక్షన్ తీసుకున్నాను, ఆ జంక్షన్ కి 4-వే లైన్స్ ఉన్నాయి, 4-వే లైన్స్. ఓకేనా, ప్రతి లైన్ దగ్గర ట్రాఫిక్ లైట్ అనేది 1 minute ఆన్ అయింది. ఓకేనా, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఆఫ్. 1 minute ఆన్ ఆఫ్, 1 minute ఆన్ ఆఫ్, అండ్ 1 minute ఆన్ ఆఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ దగ్గర ట్రాఫిక్ అనేది లెస్ ఉంది, అండ్ ఈ లైన్ దగ్గర ట్రాఫిక్ అనేది హెవీగా ఉంది. నౌ ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఈ ట్రాఫిక్ అనేది క్లియర్ అవడానికి వీ నీడ్ ఓన్లీ 30 seconds ఎనఫ్. 1 minute అవసరం లేదు, 30 seconds లో క్లియర్ అయిపోయింది. కానీ ఇక్కడ అనేది 1 minute ఎనఫ్ అవ్వదు, వీ నీడ్ 3 minutes టు క్లియర్ దిస్ ట్రాఫిక్. ఇప్పుడు ఈ జంక్షన్ దగ్గర ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ 30 seconds, ఇక్కడ 3 minutes ఇచ్చిద్దా? ఇవ్వదు. ఓకేనా, ఎందుకు? ఇక్కడ సెన్స్ చేయడానికి సెన్సర్స్ లేవు. ఓకేనా, it does not care whether the traffic is clear or not. It will give 1 minute off, 1 minute off, 1 minute off. సో ఇక్కడ 30 seconds లో క్లియర్ అయిపోవాల్సింది 1 minute అయితే ఆనే ఉండిద్ది. ఇక్కడ 3 minute కావాల్సింది 3 minute కాదు, 1 minute ఆన్ అయింది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి? మాన్యువల్ గా నేను సిస్టమ్ లో ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకేనా, మాన్యువల్ గా సిస్టమ్ లో ఎంటర్ అయ్యి ఐ హ్యావ్ టు కంట్రోల్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఓకే 30 seconds చాలు, ఇక్కడ 30 seconds నేను డిజైన్ చేయాలి. ఇక్కడ నాకు 3 minutes కావాలి, సో ఇక్కడ 3 minutes నేను చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నేను మాన్యువల్ గా సిస్టమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాను. అంటే కంట్రోలర్ ని నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను మాన్యువల్ గా. అది కంట్రోలర్ డస్ నాట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ దగ్గర ఆటోమేటిక్ గా సెండ్ చేసి ఇక్కడ 30 seconds ఇక్కడ సెండ్ చేసి 3 minutes ఇయ్యాలి ఇది. ఓకేనా, ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ దేర్ మాన్యువల్లీ. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ కమ్ అండర్ ద ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ క్లాత్ డ్రైయర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్? మాకు ఏం కావాలి? క్లాత్ డ్రై కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ మేక్ ఎ 5 minutes. ఓకేనా, నౌ దిస్ క్లాత్ డ్రైయర్ డస్ నాట్ కేర్ వెదర్ ద క్లాత్స్ ఆర్ డ్రై ఆర్ నాట్. ఓకేనా, ఇట్ విల్ రొటేట్ ఫర్ 5 minutes. ఆఫ్టర్ 5 minutes ఇట్ విల్ స్టాప్. నౌ దేర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇన్వాల్వ్ మాన్యువల్లీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఐ హ్యావ్ టు చెక్ క్లాత్స్ డ్రై అయినాయా లేదా. క్లాత్స్ డ్రై అయితే ఓకే, లేదంటే ఇంకో 5 minutes నేను ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కంట్రోలర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్. ఓకేనా, సో దిస్ ఆల్ కమ్ అండర్ ద ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. కమింగ్ టు ద క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, we have a beautiful feature here, feedback network. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమైంది? కంట్రోలర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద అవుట్పుట్. The systems in which, one second, okay, what is a closed loop system? A system in which controller act as completely depend upon the output, which come under the closed loop control system, in which automatic control system, sensors ఉన్న systems అందరూ closed loop control system లో వస్తాయమ్మా ఇది. ఓకేనా, సో ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? హలో, నో సార్. ఓకేనా, ఓకే. నౌ coming to the what is the feedback nature.
ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ప్రాపర్టీ? So coming to a feedback property, what is the feedback property? This feedback nature bring this output to the input. For example, నేను రిఫరెన్స్ ఇన్పుట్ ఒక 100 ఇచ్చాను, నాకు అవుట్పుట్ అనేది 90 వచ్చింది. ఈ 90ని ఏం చేసిద్ది అంటే ఫీడ్బ్యాక్ నేచర్ తీసుకొచ్చి దీంతో కంపారిజన్ చేసిద్ది. 100 - 90 విచ్ ఇస్ 10% ఆఫ్ ఎర్రర్. ఓకేనా? సో ఎర్రర్ ని మనం తీసుకెళ్లి ఎలా మినిమైజ్ చేయాలి, ఎలా ఎవ్రీ టైం మినిమైజ్ చేస్తూ ఏమైంది అక్కడ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ నెట్వర్క్ అనేది అవుట్పుట్ ని ఏం చేసింది అంటే మా ఏదైతే డిజైర్డ్ ఉందో అవుట్పుట్, వాట్ ఎవర్ ద డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ వి పుట్, we will get the desired output in this system. Okay na, because of the feedback property, some basics necessary. Okay na, so we will go into the subject. Before going to the subject, we will take this here transfer function. First topic వచ్చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అమ్మా. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది హెడ్డింగ్ రాసుకోండి. ఓకేనా? అందరి దగ్గర పెన్ పేపర్స్ ఉన్నాయా? హలో. Yes, sir. Okay, good. Chalo. So we will go with the transfer function. Hello, sir. Hello, sir. ఇక్కడ Hello, కొంచెం madam, మూవ్ చెప్పండి. చేయండి. 66 ఎన్ని పర్సెంట్ ఉన్నది? I couldn't see. Just పెద్ద చేయాలా? Yes. ఓకేనా? Yes. Okay. So see here. Now coming to the transfer function. Okay na? So what is a transfer function? So transfer function అనేది we are going to define for linear time invariant systems. Okay, now what is the transfer function? Let me define. The transfer function of a linear time invariant system is defined as ratio of Laplace of output to the Laplace of input, making all the initial conditions equal to 0. So a transfer function అనేది we are going to define for linear time invariant system. అసలు లీనియర్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ సిస్టమ్స్ అనేది ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హోమ్స్ లా తీసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద హోమ్స్ లా? ఎవ్రీబడి నో V is equal to IR. If I make this resistor as a constant, proportionality constant, V proportional to I. So when we call a linear, whenever any system passes through the origin with a straight line, okay now, then that system is called as a linear system. So if I take V proportional to I, for example, V value 0 undanukondi, I value 0. Okay, V value 1 undanukondi, I value 1. V value 2 unte I value 2. So -1 unte -1. If I join all the dots, I will get a straight line which is passing through the origin. So here Ohm's law is a linear element. Okay na? So what is a time invariant and what is a time variant system? Okay, for example, if I take a y of t is equal to x of t. Okay na? So y of t is equal to x of t అనేది ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ t is equal to 1 ప్లేస్ చేస్తాను. t is equal to 1 ప్లేస్ చేస్తే ఏమైందండి? y of 1 is equal to x of 1. 2 ప్లేస్ చేసిన y of 2 is equal to x of 2. అంటే ఇక్కడ ఏంది? ఇన్పుట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకేనా? టైం చేంజ్ అవుతున్నా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ చేంజ్ అవ్వట్లా. x of 1 ఉంటే y of 1, x of 2 ఉంటే y of 2 నే ఉంటుంది. అక్కడ 100 తీసుకున్నా y of 100 వచ్చింది. ఓకేనా? దోస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y of t is equal to x of 2t తీసుకుంటాను. తీసుకున్నప్పుడు t is equal to 1 ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ హియర్? y of 1 is equal to x of 2. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి. ఓకేనా? 2 తీసుకుంటే 4, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఏమైపోతున్నాయి? ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోతాయి. దోస్ ఆర్ ద time variant elements. Okay na? So here the transfer function is going to define for linear time invariant elements. Okay na? Why we are going to put this initial condition equal to 0? Okay, so if I take here Ohm's law, if I take the Ohm's law in the time domain, V of t equal to I of t into R, V of t proportional to I of t. So ఇక్కడ లాప్లాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. లాప్లాస్ తీసుకుంటే ఎలా వచ్చింది? What is the basic definition? V of s is equal to R into
I of s minus I of 0. I of 0 అనేది ఏంది ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్. ఇక్కడ ఈ ఇనిషియల్ కండిషన్ నేను జీరో చేయలేదు అనుకోండి, ఐ విల్ నాట్ గెట్ వి ఆఫ్ ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ ఆఫ్ ఎస్. ఓకేనా, ఐ ఆఫ్ 0 ఏమైంది ఇక్కడ ఇనిషియల్ కండిషన్ ప్లేస్ అయినప్పుడు ఇది రాదు, వి ఆఫ్ ఎస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఐ ఆఫ్ 0. అప్పుడు ఏమైంది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మారిపోతాయి. ఓకేనా, సో కంపల్సరీ ఐ హావ్ టు ప్లేస్ ఐ ఆఫ్ 0 is equal to 0, then only I will get v of s proportional to I of s. If v of s proportional to I of s, v is proportional to I, then only I will get the linear thing. Okay, so here we are going to keep this linear elements, so initial condition equal to 0. Okay, now that is the definition. Raskondamma idi. Okay, so another important point in this regular ga adugutunnadi. So this is the transfer function. Now we have the order of the transfer function. Order అనేది ఏందనేది చెప్తాను. Before that, write this thing. Note అని పెట్టి ఇది రాయండి. The order of the transfer function represents the number of storage elements. ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కి ఆర్డర్ ఉండిద్ది. ఆ ఆర్డర్ ఎంత ఉందో అన్ని స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తాడు, ఆర్ ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకేనా, సో నోట్ డౌన్ దిస్. The order of the transfer function represents number of storage elements or number of time constants. Okay, సో ఒక్కళ్ళు నాకు కాస్త రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉండండి. నోట్ డౌన్ చేశారా? హలో, నోట్ డౌన్ చేశారమ్మా? అయిపోయిందా? Make a note. The order of the transfer function represents number of storage elements. Storage element bracket lo, what are the storage elements we have? What are the basic elements we have? R comma L comma C. Okay na, so R comma L comma C lo what are the storage elements? So L comma C is the storage elements. Okay na, bracket lo L comma C ani రాయండమ్మా. Okay, so move on avana. Okay, sir. Okay, next note అని పెట్టండి. నోట్ అని పెట్టి ఇది రాయండమ్మా. సో స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఎల్ కామా సి. ఇది రెగ్యులర్ గా ఐఎస్ క్వశ్చన్ లో అడుగుతున్నాడు. ఐఎస్ క్వశ్చన్ కూడా నేను ప్లేస్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్, ఇఫ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్, ఇలాగ సిరీస్ లో కనెక్ట్ అయినా ఇలాగ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ప్యారలల్ లో కనెక్ట్ అయినా వి హ్యావ్ టు ట్రీట్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇదేంది, సేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఎల్ ఎల్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, సో ఐ విల్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ అన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. సో కెపాసిటర్స్ రెండు ప్యారలల్ సేమ్ ఎలిమెంట్, సో ఐ విల్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ అన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ ఎంత? ఆర్డర్ అంటే ఏమంటున్నాను, నంబర్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఎల్ కమా ఎల్ మొత్తాన్ని సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ 1. And here it is, I will treat them as 1. So order is here 2. Okay na, so okay na, note down chesara. See here. Hello, ఈ ప్రాబ్లం నోట్ డౌన్ చేసి నాకు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి అందరూ. Okay, sir. ఓకేనా, ఫైండ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సిస్టమ్ అన్నాడు ఐఎస్ 2008 లో ఇది. ఓకేనా, ఫైండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద గివెన్ సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ ఆర్ ఎల్ సి ఎల్ ఎల్. C, sir. సో ఆర్డర్ ఈస్ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మేము, ఈ రెండు ఎల్ఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఒక సింగిల్ ఎలిమెంట్ కింద తీసుకుంటాం. 1 కెపాసిటర్ ఈస్ 1 2 అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎల్ ఎలిమెంట్ ఉంది 3. ఆర్డర్ ఈస్ 3. గుడ్ యారో, గుడ్. హలో, సో ఇప్పటి వరకు ఏం డౌట్స్ లేవు కదా?
ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అందరికి ఓకేనా? ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద ఆర్డర్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ గివ్ ద ఆర్డర్. ఓకేనా? అండ్ if the same elements are connected in series or same elements are connected in parallel, we will treat that element as a single element. Okay, Aru? So we will go to the main part. So this is the main thing here. Okay, na? So throughout the system, throughout the control system, I am going to compare everything with the standard form. The standard form of the system, which is C of S by R of S is equal to G of S. Okay, na? So K into 1 under and the standard form of a system and side heading పెట్టండి. Standard form of a system. Okay, ఇది రాయండి అమ్మా. C of S by R of S is equal to G of S is equal to K into 1 plus S tau 1 into 1 plus S tau 2 and so on, divided by S power n into 1 plus S tau a into 1 plus S tau b and so on. ఓకేనా? రాసారా? రాస్తే నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. ఓకేనా? ఓకే, అయిపోయిందా? C of S by R of S is equal to G of S is equal to K 1 plus S tau 1 and so on S power n into 1 plus S tau a and so on. తీసేనమ్మా ఇది? Okay, sir. ఓకే, చలో. Here ఇందాక ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, రాసుకున్నారు కదా అక్కడ K into 1 plus S tau 1 tau 2 and so on 1 plus S tau a and so on. అక్కడ here n represents the first అక్కడ సైడ్ హెడ్డింగ్ రాసుకుంటాం, బట్ టైప్ సైడ్ హెడ్డింగ్ టైప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ పడుతుంటాయి టైప్ మీద, ఆర్డర్ మీద, సిస్టమ్ గెయిన్ మీద రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో టైప్ అనేది రాసుకోండి. రాసుకుంటాం అక్కడ ఒక డెఫినేషన్. What is the type? Type represents number of poles at origin. Number of poles at origin. So ఇందాక above system తీసుకుంటే మీరు అక్కడ above system లో here number of poles at origin అంటే ఏందమ్మా ఇక్కడ? ఒక నిమిషం, let me take this. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సిస్టమ్ తీసుకున్నాను. C of S by R of S is equal to 10 by S square into S plus 1 into S plus 5. ఓకేనా? దీన్ని పోల్ లొకేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏమైందమ్మా? S స్క్వేర్ అంటే ఆరిజిన్ దగ్గర ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి? 2 పోల్స్. సో 2 పోల్స్. S is equal to -1 దగ్గర ఒక పోల్, S is equal to -5 దగ్గర ఎంతమ్మా? ఒక పోల్. సో టైప్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. సో టైప్ రిప్రజెంట్స్ number of poles at origin. So number of poles at the origin. So ఇక్కడ type తీసుకుంటే what is the type now? ఇక్కడ ఇది క్వశ్చన్ కి 10 by S square into S plus 1 to S plus 5 తీసుకుంటే number of poles at origin ఎంత ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? 2. So here type is 2. ఓకేనా? సో మన స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ లో తీసుకుంటే స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ లో what is the type here? Type is ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? n ఉన్నాయి. సో ఇన్ ద స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ the type is n. ఎన్నైతే పోల్స్ ఆరిజిన్ దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయో దట్ రిప్రజెంట్స్ ద టైప్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఆర్డర్. ఆర్డర్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ర్యాండమ్ ఇంపార్టెంట్, అందరు రాయాలి. రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్. దీని మీద నేను ఇప్పుడు గేట్ IAS క్వశ్చన్స్ రెండు చేపిస్తాను. ఓకేనా?
order represents total number of poles in the S plane. Total number of poles in the S plane. సో ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే పోల్ లొకేషన్ తీసుకుంటే ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ 2 -1 -5. ఈ ఎస్ ప్లేన్ లో ఎన్నైతే పోల్స్ ఉంటాయో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఆర్డర్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 1 3 1 4. ఆర్ సింపుల్ ఆర్డర్ చెప్పాలంటే మీరు ఈ పవర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఈ పవర్స్ తీసుకున్నా ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ఆర్డర్. ఎంతమ్మా ఇక్కడ పవర్ 2 + 1 3 + 1. టోటల్ ఆర్డర్ ఎంత ఇక్కడ 4. ఓకేనా. సో మీరు స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారనుకోండి, స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ లో తీసుకుంటే ఏమైంది అక్కడ ఆర్డర్ n + 1 + 1 అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. ఓకేనా, రాశారు అందరూ? ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి, లేకపోతే మీకు అర్థమైపోయింది ఈజీగా. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కింద రాసుకోండి అమ్మా. Here K represents system gain. K represents system gain. ఓకేనా. ఇక్కడ ఒక లాజిక్ చూడాలి మీరు. ఇక్కడ చాలా మిస్టేక్స్ చేసే సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ K into 1 + s something, 1 + s tau to something, s power n into 1 + s 1 + s. ఓకేనా. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా మీరు K అనేది డిఫైన్ చేసేటప్పుడు, సిస్టమ్ గెయిన్ కనుక్కునేటప్పుడు మీకు టైప్ కి ఆర్డర్ కి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సిస్టమ్ గెయిన్ కనుక్కునేటప్పుడు కంపల్సరీ సిస్టమ్ అనేది ఈ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఉండాలి. ఇన్ ద సెన్స్ 1 + something 1 + something 1 + something. కానీ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా నేను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ s+1 s+5 తీసుకున్నాను, అంతేనా తీసుకుంది. కానీ ఇక్కడ నేను టైప్ అనేది 2 అంటాను, ఆర్డర్ వచ్చేసి 2, ఇక్కడ పవర్ 1 ఇక్కడ పవర్ 1, సో ఆర్డర్ 4. గెయిన్ అనేది ఎంత చెప్పండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో? గెయిన్ అనేది 10 అనొచ్చా నేను? సో ఇక్కడ తీసుకుంటే K ఇంటూ సంథింగ్ కదమ్మా, ఇక్కడ K ఎంత ఇది K. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది 10 ఉంది, 10 అనలేను. సో గెయిన్ చెప్పే ముందు నేను ఏం చేయాలంటే స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఎలా ఉంది నాకు 1 + s 1 + s ఫామ్ లో కంపారిజన్ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, సో ఈ 5 ని కామన్ తీయాలి. 5 ని కామన్ తీస్తే ఏమైంది నాకు 1 + s ఇంటూ 1 + s/5 వచ్చింది. సో 10/5 అంటే గెయిన్ ఎంత అయింది ఇక్కడ 2 అయింది. ఓకేనా. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో క్వశ్చన్ రాసుకోండి అమ్మా. ఇది 2009 లో అడిగింది. ఫైండ్ system gain, type and order. Find system gain, type and order. So C of s by R of s is equal to 10 into s+5 whole square divided by s cube into s+2 whole cube into s+10.
So okay now. So what is the type now? Hello. Yes, sir. Type 3, sir. Type 3, okay. Order? Order 7, sir. Good, excellent. What is the gain? 10 na? No, sir. So good. See here. So what is the type here? Number of poles at the origin. ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? 3. So what is the order? 3 plus 3 6. S plus 10 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పవర్ 1 7. సో గెయిన్ అనేది గెయిన్ చూసే ముందు ఏం చెప్పాను నేను, సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఉండాలి మనకి, స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉండాలి. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉందా ఇది? 1 ప్లస్ సంథింగ్ 1 ప్లస్ సంథింగ్ 1 ప్లస్ సంథింగ్ ఫామ్ లో ఉందా? లేదు. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నేను ఇక్కడ 5 ని కామన్ తీస్తాను. 5 ని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏముంది పైన స్క్వేర్. సో 10 ఇంటూ రాసుకోండమ్మా, 10 ఇంటూ 5 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 2 ని కామన్ తీస్తాను, ఇక్కడ 10 ని కామన్ తీస్తాను. సో 2 పైన పవర్ ఎంత ఉంది? క్యూబ్. సో 10 ఇంటూ 5 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 క్యూబ్ ఇంటూ 10 అంతేనా? సో 10 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఎంత అవుతుందమ్మా? 25/8. సో మీకు ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఉండిద్ది. ఎలా ఉండిద్ది? టైప్ 3 ఆర్డర్ 7 గెయిన్ వచ్చేసి 10. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడైనా సరే స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో గెయిన్ కనుక్కునేటప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్ తో కంపారిజన్ చేయాలి. మీరు స్టాండర్డ్ ఫామ్ తో కంపారిజన్ చేసినాకే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్టెప్. మాక్సిమం టైప్ ఆర్డర్స్ అడుగుతుంటాడు. గెయిన్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కేర్. ఓకేనా? 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? చాలా మంది మా స్టూడెంట్స్ తప్పు చేసి వచ్చారు అప్పుడు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద థింగ్స్ ఇన్ టు ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. 5 స్క్వేర్ కామన్, 2 క్యూబ్ కామన్, 10 సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఇన్. సో ఇక్కడ చూడండి 10 ఇంటూ 25 డివైడెడ్ బై 2 క్యూబ్ ఇంటూ 10. 10 క్యాన్సిల్ 25/8. ఓకేనా? సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ సిస్టమ్ కి ఫైండ్ టైప్, ఆర్డర్ అండ్ గెయిన్. ఫైండ్ టైప్, order and gain. C of s by R of s is equal to 25 into 1 plus s by 2 divided by s square into 1 plus s by 4 into 1 plus s by 5. So these are the two options. Pick up the option. C of s by R of s is equal to 25 into 1 plus s by 2 divided by s square into 1 plus s by 4 into 1 plus s by 5. ఈ 2 ఆప్షన్ లో ఒక ఆప్షన్ చూస్ చేయండి అమ్మా. Second option, sir. Okay, good. Second option. Because what is the type? Number of poles at the origin. Type 2 order ఎంతమ్మా? 2 plus 1. ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది. ఒక s ఉంది, ఒక s ఉంది. ఆర్డర్ 4. సో ఇది ఆల్రెడీ దేని ఫామ్ లో ఉంది? ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉంది. 1 plus s 1 plus s 1 plus s ఫామ్. ఓకేనా? సో 25 is the answer. Need not to convert the things. ఓకేనా? గుడ్ గోయింగ్. సో నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు వరకు అందరికి టైప్, గెయిన్, ఆర్డర్ అర్థమైందా? Yes, sir. సో ఐఎస్ ప్రాబ్లం ఒకటి చేద్దాం. ఓకేనా? See here. Pick up the correct option. ఇది IAS 2013 లో ఇచ్చాడు. Pick up the correct option for the following అని. ఆల్రెడీ ఆప్షన్ టిక్ చేశాను, కానీ యూ నో దట్. వాట్ ఈస్ ద టైప్ అండ్ ఆర్డర్ హియర్? చాలా సింపుల్ గా ఉంటాయి కంట్రోల్ సిస్టమ్ బిట్స్ అనేది. వన్స్ యూ నో దట్ టెక్నిక్, నేను ప్రతిదీ షార్ట్ కట్స్ చెప్తాను. నీడ్ నాట్ టు వరీ. ప్రతి దాని మీద వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ 1 minute టైం.
ఓకేనా, నాట్ మోర్ దాన్ దట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయినా 1 మార్క్ క్వశ్చన్ అయినా చాలా తక్కువ టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. జస్ట్ టెక్నిక్స్ ని, ప్రతి టెక్నిక్ ని మీరు నీట్ గా రాసుకోండి. ప్రతి దాని షార్ట్ కట్స్ నేను చెప్తుంటాను, నీట్ గా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఆన్లైన్ క్లాస్. చాలా మంది ఫోన్ పెట్టేసి పక్కన ఓకేనా చూద్దామని, అలా కాకుండా ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ నుంచి 12 మార్క్స్ వస్తాయి మీకు. అండ్ SC ST స్టూడెంట్స్ కంపారిజన్ చేసుకుంటే నీడ్ ఓన్లీ 19 మార్క్స్. ఓకేనా, సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్. సో అయిపోయిందా? వేరే క్వశ్చన్కి వెళ్ళానా నేను? నెక్స్ట్ ఐజ్ క్వశ్చన్. ఓకే సార్. అందరికి వచ్చింది కదా, బి ఆప్షనే కదా. One second. So here, దీనికి టైప్ అడిగాడు, జస్ట్ ఒక టైప్ అడిగాడు. ఐ నీడ్ టైప్ అండ్ ఆర్డర్. ఫైండ్ టైప్ అండ్ ఆర్డర్. ఆప్షన్స్ కూడా ఇయ్యను, నాకు మీరే డైరెక్ట్ గా చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టైప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్? టైప్ కి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఐ నీడ్ టైప్ అండ్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ టైప్ కి ఎంతమ్మా ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద టైప్ హియర్? 2 సార్. 2. సింపుల్ క్వశ్చన్. IS 2008 లో ఇచ్చాడు ఇది. ఐ నీడ్ ఆర్డర్ ఫర్ దిస్. ఆర్డర్ కూడా చెప్పండి. సింపుల్. ఆ బ్రాకెట్ లో పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, హైయెస్ట్ పవర్. Seven, sir. Excellent. Good. See here, 2. దీని ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్ లో ఎంత ఉంది? ఒక s ఉంది, సో 1 3. ఈ బ్రాకెట్ లో 1 ప్లస్ 5s ప్లస్ 10s². పవర్ ఎంత ఉంది? 2. సో ఇక్కడ ఎంత? 2. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2. సో 2 ప్లస్ 2 4 ప్లస్ 1 5 5 ప్లస్ 2 7. గుడ్. గుడ్. Good going. ఓకేనా, we will go for the next question. ఈ క్వశ్చన్ కి చెప్పండి అమ్మా. నోట్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్. g of s is equal to 2007 లో అడిగాడు ఇది. g of s is equal to రెగ్యులర్ గా 1 ఇయర్ మిస్ అయినా సరే, గేట్ లో మిస్ అయితే IS లో మిస్ అయితే PSS లో ఎక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ మీద 1 బిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ తగులుతూనే ఉండేది. ఈ కాన్సెప్ట్ మీద జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. సో g of s is equal to 100 into s plus 5 s plus 50 by s power 4 into s plus 10 s plus 10. నాకు ఇక్కడ టైప్ అండ్ ఆర్డర్, దాంతో పాటు గెయిన్ కూడా చెప్పండి. ఐ నీడ్ గెయిన్ ఆల్సో ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో టైప్ అండ్ ఆర్డర్ చెప్తారు. టైప్ అండ్ ఆర్డర్. హలో. Yes, sir. టైప్ అండ్ ఆర్డర్ తో పాటు ఐ నీడ్ గెయిన్. గెయిన్ నాకు చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్ పెట్టండి. 250, sir. 250నా? 250, sir. గుడ్. అందరు ఆన్సర్ అదే వచ్చింది అందరికి?
అందరికి ఆన్సర్ వచ్చింది అదే. ఓకే గుడ్. ఓకే సింపుల్ థింగ్. గెయిన్ కనుక్కునేటప్పుడు ఏం చేయాలి? గెయిన్ కనుక్కునేటప్పుడు ఆల్వేస్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆర్ నాట్. స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ లో ఉందా ఇది? 1+s 1+s ఫార్మ్ లో ఉందా? 1+s ఫార్మ్ లో లేదు. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నేను 5 ని కామన్ తీస్తాను. సింపుల్ థింగ్. ఇది 1+s ఫార్మ్ లో లేకపోతే కాన్స్టెంట్స్ వరకు కామన్ తీసండి, చాలా అయిపోయింది. 100 into 5 into 50 divided by 10 into 10 constant. So 10 into 10 100 cancel అయిపోతే 5 into 50 250. Excellent error. Good going. So when you guys able to solve IS questions, definitely you can solve the gate questions too. ఏంటంటే ఆ కాన్సెప్ట్ లో లాజిక్ ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది. ఇక్కడ లాజిక్ దేని మీద కొడతాడంటే గేట్ క్వశ్చన్స్ లో గెయిన్ దగ్గర స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఇవ్వకుండా s+5 s+2 అలా ఇస్తాడు. అది కాస్త కేర్ తీసుకోండి. Definitely 2 marks will be in your pocket. Okay. Well, okay, chalo, we will go for the next topic. Complete basics మీద ఉన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి సినిమా స్టార్ట్ అయింది మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్? ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్? నేను ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ బోత్ ఉంటాయి. The denominator of this transfer function, whenever the denominator of the transfer function make equal to 0. Okay. So for example, ఇదే తీసుకుంటాను. సో ఇది తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇది న్యూమరేటర్ and this is the denominator. If I make this denominator equal to 0, it will give the characteristic equation. And the roots of this characteristic equation and ఏమైంది ఇక్కడ s² into 1+s/4 into 1+s/5 equal to 0. ఓకేనా? దీని రూట్స్ వచ్చేసి పోల్స్ అంటాడు వాడు. ఓకేనా? ద రూట్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ పోల్స్. ఓకేనా? సింపుల్ ఒక ఫాస్ట్ నోట్స్ లాగా రాసుకోండి ఫాస్ట్ గా. సో ఇక్కడ ఇది పోల్ 0. దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. రెగ్యులర్ గా ఐఏఎస్ లో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాడు అనేది నేను చెప్తాను. ఇక్కడ పోల్ దగ్గర 0 దగ్గర రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్నాడు. సో పోల్ అనేది సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి అమ్మా అందరూ. పోల్ అనేది సైడ్ హెడ్డింగ్. సో వాట్ ఈస్ ఏ పోల్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ద నెగటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టైమ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను. C of s by R of s is equal to 1+s⁴1 s⁴2 and so on, 1+s⁴a s⁴b and so on. ఓకేనా? ఈ డినామినేటర్ ఏమైంది? నాకు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. డినామినేటర్ రూట్స్ ఏమవుతాయి? పోల్. ఓకేనా? సో 1+s⁴a తీసుకున్నాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద పోల్ హియర్? 1+s⁴a is equal to 0. s పోల్ ఎంతమ్మా? -1/τa. అంతేనా? సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాను. సో ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను. 1+s⁴1 అండ్ సో ఆన్, 1+s⁴a అండ్ సో ఆన్. పోల్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ ద పోల్. 1+s⁴a ఈక్వల్ టు 0. s ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? -1/τa. ఓకేనా? -1/τa ఏమంటున్నాడు వీడి డెఫినేషన్ లో? A pole is nothing but a negative inverse of the system time constant at which the magnitude of the transfer function is infinity. ఓకేనా? magnitude of the transfer function infinity అవుద్ది అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే నేను s is equal to -1/τa. ఈ పోల్ తీసుకెళ్లి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తాను నేను. 1 s అంటే ఎంత వచ్చింది? -1/τa. -1/τa ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే τa క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 - 1 ఎంతమ్మా? 0. సంథింగ్ బై 0 ఎంత అయింది? ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ ఏమంటాడు వీడు? మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ విల్ బికమ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? సో ఇది నోట్ డౌన్ చేయండి కంపల్సరీ. ఇది ఇక్కడ బిట్ ఎలా పడిద్దని చెప్తాను నేను. నోట్ డౌన్ చేశారా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ 0. 0 అంటే ఏమంటాడు? A 0 is nothing but a negative inverse of the system time constant
at which magnitude of the transfer function will become 0. So 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ 1 plus s tau 1. So 1 plus s tau 1 equal to 0. S is equal to ఎంతమ్మా ఇక్కడ -1 by tau 1. So s is equal to -1 by tau 1 తీసుకెళ్లి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే నేను 1 minus 1 by tau 1 into tau 1. Tau 1 cancel 1 minus 1 0. 0 by something 0. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి పోల్ అంటే ఏమంటున్నాడు నథింగ్ బట్ ద నెగటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ టైం కాన్స్టెంట్ at which magnitude of the transfer function ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది 0 దగ్గర magnitude 0 అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నుంచి మనకి సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు s is equal to pole is 1 minus 1 by tau a ఓకేనా సో బిఫోర్ దట్ a simple question what is a stable system అసలు ఒక సిస్టమ్ ని స్టేబుల్ అని ఎప్పుడు చెప్తా నేను ఓకేనా ఒక సిస్టమ్ ని స్టేబుల్ అని ఎప్పుడు చెప్తాను వెన్ సిస్టమ్ సాటిస్ఫై ద బెబో అంటే ఏందమ్మా బౌండెడ్ ఇన్పుట్ బౌండెడ్ అవుట్పుట్ అంటే ఒక సిస్టమ్ కి మీరు ఇన్పుట్ అనేది ఫైనెట్ వాల్యూ ఇచ్చారు సమ్ 2 నో 3 నో ఇచ్చారు అవుట్పుట్ కూడా ఎలా ఉండాలి ఫైనెట్ వాల్యూనే రావాలి సమ్ 3 నో 4 6 7 8 100 1000 ఏదైనా వచ్చినప్పల్లా ఫైనెట్ వాల్యూ సిస్టమ్ కి ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ షుడ్ ఆల్సో బి ఎ ఫైనెట్ వాల్యూ అప్పుడే సిస్టమ్ ఏం చెప్తా నేను ఒక స్టేబుల్ సిస్టమ్ అంటాను అలా కాకుండా నేను ఫైనెట్ వాల్యూ ఇచ్చాను ఫైనెట్ వాల్యూకి అవుట్పుట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది ఇన్ఫినిటీ వస్తే ఆ సిస్టమ్ ఏమైపోయింది అంటే అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అయిపోయింది ఫైనెట్ వాల్యూ వస్తే స్టేబుల్ ఫైనెట్ ఇన్పుట్ వాల్యూకి అవుట్పుట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ జనరేట్ అవుతే ద సిస్టమ్ ఈజ్ అన్ అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ నేను పోల్ తీసుకుని s is equal to -1 by tau a s is equal to -1 by tau a అనేది ఏంది ఇక్కడ ఒక ఫైనెట్ వాల్యూని పోల్ అనే ఫైనెట్ వాల్యూని తీసుకెళ్లి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తే నాకు ఏమొచ్చింది మాగ్నిట్యూడ్ ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది మాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఫైనెట్ పోల్ అనేది తీసుకెళ్లి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తే మాగ్నిట్యూడ్ ఏమైపోతుంది ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది అవుట్పుట్ అదే నేను 0 అనే ఫైనెట్ వాల్యూ -1 by tau 1 తీసుకెళ్లి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది 0 విచ్ ఇస్ అ ఫైనెట్ ఓకేనా సో 0 ప్లేస్ చేస్తే మాగ్నిట్యూడ్ 0 ఫైనెట్ వాల్యూకి ఫైనెట్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు వర్రీ ఓకేనా పోల్ దగ్గర ఒక ఫైనెట్ పోల్ ని తీసుకెళ్లి నేను ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో ప్లేస్ చేస్తే మాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఫైనెట్ వాల్యూకి అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది అంటే స్టేబుల్ సిస్టమ్ ఏమైపోతుంది అక్కడ అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా సరే సిస్టమ్ అనేది స్టేబుల్ అయితే వి విల్ నాట్ వర్రీ ఓకేనా మీరు ఇంట్లో వచ్చారు ఫ్యాన్ వేసారు ఫ్యాన్ వేయగానే ఎక్సలెంట్ ఎయిర్ వస్తుంది మీకు కావాల్సిన ఎయిర్ వస్తుంది వర్రీ అవ్వరు వేరే పనులు పడిపోతారు అలా కాకుండా ఫ్యాన్ వేయగానే సౌండ్స్ అసలు ఫ్యాన్ ఆన్ అవ్వకపోవడం అన్స్టేబుల్ ఉంటే ఏం చేస్తారు మీరు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు సినిమా ఓకేనా ఫ్యాన్ ని దించడం తీయడం అసలు బేరింగ్ పోయిందా ఏం పోయింది ఎందుకు పోయింది అది మొత్తం చెక్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే నేను 0 అనేది సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించట్లా నేను 0 ప్లేస్ చేస్తే సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించట్లా అదే పోల్ ని ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ మొత్తం ఎఫెక్ట్ చేపిస్తుంది సో త్రూ అవుట్ ద సబ్జెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ ద పోల్ ఓన్లీ ఎందుకు పోల్ ప్లేస్ చేస్తే సిస్టమ్ అన్స్టేబుల్ అయిపోతుంది అది ఎంత అన్స్టేబుల్ అయింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేన్ లో ఉంటే ఏమైంది రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ ద ఎస్ ప్లేన్ లో పోల్ ఉంటే ఏమైంది ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద పోల్ ఉంటే ఏమైంది అనేది స్టడీ చేస్తాం మళ్ళీ 0 ఎందుకు సార్ అంటారు 0 ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఓకేనా హియర్ అర్థమైందా మీకు అందరికి ఇది రిప్లై అయ్యండి ఒకళ్ళు హలో Yes, sir. అర్థమైంది కదా Yes, sir. చలో సో పోల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ నాట్ ద 0 సో రెగ్యులర్ గా ఐఏఎస్ లో గేట్లు అడుగుతుంది క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎఫెక్ట్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ పోల్ 0 బోత్ నన్ ఇలా రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ ఓకేనా నోట్ అని రాయండి అమ్మా ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకున్నారా ఇది
నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాక నోట్ అని పెట్టండి, నోట్లో రాయండి పోల్ ఎఫెక్ట్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ. పోల్ ఎఫెక్ట్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ but not the zero. రిపీట్ చేయాలి అంటే ఒకసారి నాకు అక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ప్లీజ్ రిపీట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అని పెట్టండి. నేను చూస్తున్నాను చాట్ బాక్స్, నేను ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకోసారి రిపీట్ చేస్తాను. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నేను చెప్పాను, అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద గేట్ అండ్ ఐఎస్ క్వశ్చన్స్ బోత్. నేను సాల్వ్ చేపిస్తాను, మీరు సాల్వ్ చేసే దీంట్లో ఉండాలి. ఓకే, గుడ్. So before going this, a simple shortcut is there. Side heading రాసుకోండమ్మా. కన్వర్టింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఒకటి రాసుకోండి. కన్వర్టింగ్ క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ టు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ వైస్ వర్సా. కన్వర్టింగ్ క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ టు ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అండ్ vice versa for unity feedback systems. For unity feedback systems. See here, ప్రతిసారి నేను g/1 + gh చేసి ఓకేనా సాల్వ్ చేయలేను. సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఒకటి చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు k/s + p. దీని నుంచి ఐ నీడ్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఓకేనా. సో ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కావాలంటే సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఐ విల్ సబ్ట్రాక్ట్ ద న్యూమరేటర్ ఫ్రమ్ ద డినామినేటర్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ ద న్యూమరేటర్ ఫ్రమ్ ద డినామినేటర్, ఐ విల్ గెట్ ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఓకేనా. సిమిలర్లీ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు p/s + k. ఐ నీడ్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సింప్లీ I will add the numerator in the denominator. So p ni denominator lo add cheste we will get the closed loop transfer function. When this is for unity feedback system ante g/1 + gh, h anedi unity undali, appudu we will get this shortcuts. Okay na, just add the numerator in the denominator, you will get open loop to closed loop. If you subtract the numerator from the denominator, you will get the closed loop to open loop. Okay na, note down chesara. Shall we move? హలో సార్, మేడం చెప్పండి. మేడం చెప్పండి. హలో హలో మేడం చెప్పండి. 1 సెకండ్. యాక్చువల్లీ ఆఫ్టర్నూన్ అన్లాక్ సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్ పెట్టాము. సో రేపు స్టూడెంట్స్ కి ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ ఐ కెన్ అరేంజ్ ద క్లాస్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు అటెండ్ ద క్లాస్, ఎగ్జామ్ చదవాలి అనుకుంటే I can cancel the class. That's why I just want to interact with the students to get opinion from them. Yeah, ఈ క్లాసా? ఈ క్లాస్ కాదు, ఆఫ్టర్నూన్ 3 to 5 అన్లాక్ సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్ టైం టేబుల్ పెట్టాను. కొన్ని స్టూడెంట్స్ మధ్యలో మెసేజ్ పెట్టినారు ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ ఉంది మనం చదవాలి అని. సో ఓకే ఓకే I have to inform the faculty. That's why I am asking. ఓకే మేడం. ఓకే, ఏమా పెడదామా క్యాన్సిల్ చేద్దామా? ఎవరు? విజయ్, రాజు 1656, ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఈ వారం క్యాన్సిల్ చేసేసి నెక్స్ట్ వీక్ పెడదామా లేదంటే కంటిన్యూ చేద్దామా 3 to 5? కంటిన్యూ చేద్దామా? పర్వాలేదా? క్లాస్ పెడితే పర్వాలేదా? ఓకే పర్లేదు.
Satya, it's better to keep next week, ma'am. ఎస్ సార్ అంటే ఏంటి క్లాస్ కావాలా వద్దా? అది ఇందాకది మేడం చాటింగ్ అది. ఓకే ఓకే ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ పోస్ట్పోన్, నెక్స్ట్ వీక్ మ్యామ్. సరే ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్. సో యు ఆర్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ లీవ్, స్టడీ ఫర్ ఎగ్జామ్, రైట్? So no need to take so much burden. Focus on internal marks also, right? No problem. Okay, sir. Continue, sir. Thank you. So okay. Next side heading, time constant. Time constant definition రాసుకుందామా? So what is the time constant? So tau is equal to minus 1 by a real part of the dominant pole location. ఇది రాయండి. Tau is equal to minus 1 by real part of dominant pole location. So what is the dominant pole అనేది స్టడీ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ C of S by R of S is equal to 1 by S plus 1 into S plus 10. సో పోల్ లొకేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పోల్ లొకేషన్ హియర్? S is equal to -1, S is equal to -2. ఓకేనా? S is equal to -1, S is equal to -10. డామినెంట్ పోల్ అంటే ఏమంటాడు? ద పోల్ which is nearer to the imaginary axis. This is the imaginary axis and this is the real axis. Imaginary axis ki edaithe pole daggar undiddo, that pole is the dominant pole. Okay na? So what is the time constant now? -1 by real part of the dominant pole location. So what is the dominant pole here? -1. So -1 by -1, 1 second. Okay na? This is the time constant. In the work random, tau is equal to -1 by real part of dominant pole location. So dominant pole, the pole which is nearer to the imaginary axis, is the dominant pole. ఈ example తీసుకోండి. C of S by R of S is equal to 1 by S plus 1, okay na, into S plus 10. సో ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే ఒక నోట్ రాయండి. చూడండి, if the difference between this is the dominant pole which is nearer to the imaginary axis and the next pole which is away is the insignificant pole. సో ఇక్కడ షార్ట్ కట్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది. ఎలా అనేది చూడండి. సో వీడు ఏమంటాడంటే when the difference between dominant pole S plus 1 and the insignificant pole S plus 10 is 10 times. Okay, when the difference between dominant pole and insignificant pole is 10 times, then we can directly neglect the insignificant pole. Okay na? S plus 1 S plus 2 దీని మధ్యన డిఫరెన్స్ ఎంత? 10. Okay na? Whenever it is 10, then we can directly neglect the insignificant pole. Because okay na, ఎందుకు ఇలాగా చేయొచ్చు అంటే the insignificant pole is neglected because if the insignificant pole response, ఎప్పుడైతే ఈ insignificant pole response ని dominant pole response కి యాడ్ చేస్తానో, then there will be not much change in the dominant pole response. ఏందనేది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇలా తీసుకున్నాను కదమ్మా. సో ఇలా తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ దిస్?
రెస్పాన్స్ ఏం తీసుకున్నాను, సి ఆఫ్ ఎస్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by s plus 1 into s plus 10. సో దిస్ ఈస్ ద డామినెంట్ పోల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది, 10 times. 10 times కాబట్టి ఏమంటున్నాడు, ఐ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ s plus 10 because when the response of this insignificant pole added to the response of dominant, there will be not much change in the response of dominant అంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ అనేది నేను ఇంపల్స్ తీసుకుంటాను, ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్ టీ, ఇంపల్స్ ఫంక్షన్. లాప్లాస్ తీసుకుంటే ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంతమ్మా 1. ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి, సి ఆఫ్ ఎస్ ఎంత 1 by s plus 1 into s plus 10. ఓకేనా. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ చేశాను అనుకో ఏమైంది, నాకు ఇక్కడ 1 by s plus 1. సో s is equal to -1 ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే -1 plus 10 1 by 9 by s plus 1. s is equal to -10 ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనుకో ఏమైంది, -10 plus 1 -9. సో -1 by 9 into s plus 10. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సో రెస్పాన్స్ ఏమైంది, రెస్పాన్స్ అంటే ఏం చేస్తాను, ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తాను. సో s plus a అంటే ఎంతమ్మా, e power -at. సో 1 by 9 e power -t -1 by 9 e power -10t. ఇంతేనా, ఇప్పటి వరకు జస్ట్ ఒక రెస్పాన్స్ కనుక్కున్నాను. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ అప్లై చేశాను, 1 by 9 s plus 1 1 minus 1 by 9 s plus 10 అనేది వచ్చింది. దానికి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేసి సి ఆఫ్ టీ రెస్పాన్స్ అనేది ఒకటి కనుక్కున్నాను, 1 by 9 e power -t -1 by 9 e power -10t. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద డామినెంట్ పోల్ రెస్పాన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేను స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుని ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, 2 పోల్సే తీసుకున్నాను, 1 by s plus 1 s plus 2. సో పోల్ ఒక్కటే తీసుకున్నాను కాబట్టి స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో నేను ఏం చేసుకుంటానంటే ఒక పోల్ తీసుకుంటాను. స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏముంది మనకి, k into 1 plus s tau 1 tau 2 and so on by 1 plus s power n into 1 plus s tau a and so on ఉంది. సో దీంట్లో నుంచి స్టాండర్డ్ సిస్టమ్ లో నుంచి ఐ విల్ టేక్ ఎ పోల్, ఒక పోల్ తీసుకుంటాను. యాజ్ యూజువల్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇంపల్స్ తీసుకుని ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ 1 తీసుకుంటాను. సో సి ఆఫ్ ఎస్ ఎంత అయింది, ఇక్కడ నాకు రెస్పాన్స్ కనుక్కోవాలి. రెస్పాన్స్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎస్ ప్లస్ ఏ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. టౌని కామన్ తీసాను అనుకోండి, ఎస్ ప్లస్ ఏ ఫామ్ వచ్చింది. ఎస్ ప్లస్ ఏ అంటే ఎంత, e power -at. సో సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by tau e power -t by tau. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసుకున్నాను అనుకో t by tau. సో ఇక్కడ కంపారిజన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఎంత ఉంది, t by 1. దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు, t by 0.1. అంతేనా. డామినెంట్ పోల్ రెస్పాన్స్ ఎంత ఇక్కడ t by 1. ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ ఎంత ఇక్కడ t by 10. 10 కింద వచ్చింది అంటే 0.1 రాసుకోవచ్చు కదా. సో 0.1 రాసుకుంటే నేను ఇక్కడ ఏమైంది, tau 1 is equal to 1 second and tau 2 is equal to 0.1 second. ఓకేనా. సో ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు నాకు రెస్పాన్స్, సి ఆఫ్ టీ 1 minus 0.1. 1 minus 0.1 ఎంత అవుతుందమ్మా, 0.9. 0.9 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఎంత, 0.9 is approximately equal to 1. అంటే నేను ఈ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ రెస్పాన్స్ ని ఈ డామినెంట్ పోల్ రెస్పాన్స్ లో యాడ్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ చేంజ్ ఇన్ ద డామినెంట్ పోల్. 1 minus 0.1 0.9 విచ్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1. అక్కడ అంత చేంజ్ రావట్లా. అందుకని ఏం చేస్తాడు వీడు, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాడు. ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తాడు, దాని మధ్యన డిఫరెన్స్ అనేది 10 times ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 9 e power -t -1 by 9 e power -10t వచ్చింది. డిఫరెన్స్ 10 times ఉంది కాబట్టి ఇది నెగ్లెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఎంత, సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 9 e power -t. ఇదే కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, సి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగ్లెక్ట్ చేశాను, 1 by 9 e power -t అనేది వచ్చింది నాకు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, సి ఆఫ్ ఎస్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక ఏముంది నాకు ఇక్కడ ఇదే కదా 1 by s ఇంటూ s plus 10. ఇది నెగ్లెక్ట్ చేశాను. ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది నాకు, 1 by s plus 1. 10 times ఉంది కాబట్టి నెగ్లెక్ట్ చేశాను, 1 by s plus 1. సేమ్ యాజ్ యూజువల్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ 1 అనుకుంటే సి ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by s అంటే సి ఆఫ్ టీ ఎంత అయింది, 1 by s plus 1 అంటే e power -t. అంతేనా. నేను డైరెక్ట్ గా ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇది నేను ఏం చెప్తున్నాను, సింపుల్ టెక్నిక్, 1 by s plus 1 s plus 10. ఇది 10 time డిఫరెన్స్ ఉంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే రెస్పాన్స్ యాడ్ చేస్తే, ఈ రెస్పాన్స్ నేను యాడ్ చేస్తే అంత డిఫరెన్స్ రాదు కాబట్టి ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాను అన్నాను. అలాగే ఏం చేశాను, ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇది నెగ్లెక్ట్ చేసి నాకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 1 by 9 e power -t వచ్చింది. సో
క్వశ్చన్ లో నేను డైరెక్ట్ గా ఇది మొత్తం చేయను కాబట్టి ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాను. నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది నాకు 1/s+1. 1/s+1 కి నేను ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే ఎంత e⁻t అంటే ఎంత ఇక్కడ 1 × e⁻t. కానీ నేను ఇక్కడ ఇది సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఎంత వచ్చింది 1/9 e⁻t వచ్చింది. e⁻t ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1/9 e⁻t కదా. 1/9 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 0.1. ఇది 1 కి 0.1 కి 10 టైమ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవ్వవు. అందుకని ఏం చేయాలంటే బిఫోర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్, ఓకేనా, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్ కి నెగ్లెక్ట్ చేసే ముందు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుని నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఇందాక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చాను s+1 s+10, దాన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను 10 ని కామన్ తీస్తాను. 10 ని కామన్ తీసాను అనుకోండి, స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో వచ్చిందా 1+s × సంథింగ్ 1+s × సంథింగ్. సో ఎంత వచ్చింది నాకు, ఇప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేస్తాను, ఎంత వచ్చింది 1/10 × s+1 ఈక్వల్ టు 1/10 e⁻t అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 1/9 e⁻t నే కదా, 0.1. సో బిఫోర్ నెగ్లెక్టింగ్ ద ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్, ఓకేనా, యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద సిస్టమ్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ ఫామ్. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసినాక యూ హ్యావ్ టు నెగ్లెక్ట్. ఓకేనా, ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకుందామా, సింపుల్ షార్ట్ కట్. దీని తర్వాత ఒక ఐఎస్ ప్రాబ్లం చేద్దాం దీని మీద డైరెక్ట్ గా. ఇది నోట్ డౌన్ చేయండి. ఇంకాస్త మినిమైజ్ చేస్తాను. ఓకే, నోట్ ఆన్ దిస్. టైం కాన్స్టెంట్ అని పెట్టి షార్ట్ కట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. విల్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లం. ఇది అర్థమైందా, రిపీట్ చేయనా? హలో, హలో, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టీ, ఇక్కడ టైం కాన్స్టెంట్ ఎంత, ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఫామ్ తో కంపారిజన్ చేసుకుంటాను. ఒక నిమిషం చూడండి. ఇక్కడ 1/9 e⁻t కదమ్మా, ఓకేనా. ఇక్కడ ఎంత, ఇక్కడ ఎంత, ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ కదా. పోల్ తీసుకుంటే దీంతో కంపారిజన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ దీంతో కంపారిజన్ టౌ, ఇక్కడ ఎంత 1, ఇక్కడ ఎంత, ఇది 10 కిందకి వస్తే 0.1. ఇప్పుడు e⁻1 - 0.1 ఎంత 0.9. 0.9 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1 కింద తీసుకొచ్చా నేను. అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే దీంతో అంత, దీని మీద అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అదే నాకు 1 - 0.5 అనుకోండి, 50% ఎఫెక్ట్ ఉందని పెట్టొచ్చు నేను. కానీ ఇది ఎప్పుడైతే యాడ్ చేస్తానో దీనికి అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అందుకని ఆ రెస్పాన్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాను. నెగ్లెక్ట్ చేసేసి స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకొని నేను ఆన్సర్ చేసుకుంటాను. ఓకే సార్. నోట్ డౌన్ చేశారా ఇది? ఎస్ సార్. ఓకే, సింపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, చేద్దాం. ఈ ప్రాబ్లం చేయండి అమ్మా. ఫైన్, క్వశ్చన్ రాసుకోండి, నేను చెప్తాను. ఫైన్ ద రెస్పాన్స్ టు ద గివెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ అనేది ఇంపల్స్. ఫైండ్ ద
రెస్పాన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ అప్లై చేయాలి. ఆఫ్ టీ ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్ ఫర్ ద గివెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్. C of s by r of s is equal to 1 by s plus 1 into s plus 10 అమ్మా, ఇది s plus 10 into s plus 100. Okay, any answers? సో ఇక్కడ మీరు షార్ట్ కట్ అప్లై చేయండి. వాటి రెస్పాన్స్ కొనుక్కోమన్నాడు. ఇక్కడ ప్రతిదీ ఏముంది, ఇక్కడ 10 టైమ్స్ ఉంది. s plus 1 కి దీనికి 10 టైమ్స్, దీనికి 10 టైమ్స్. నౌ గో విత్ ద సొల్యూషన్. So what is the answer? Any answers? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మేము, జస్ట్ ఐ విల్ మేక్, ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో లేదు, నెగ్లెక్ట్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి, ఐ విల్ కన్వర్ట్ ద థింగ్ ఇన్ టు ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. సో ఐ విల్ మేక్ ద 10 కామన్ అండ్ 100 కామన్ తీస్తే ఏమైంది, 1 plus s into 0.1, 1 plus s into 0.01. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఈ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాను. ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పోల్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ 0. ఇది 1 by 100 into 100, 10,000. So 0.01 by s plus 1. So response ఏమైంది, 0.001 into e power minus t. How will be 1 second. అర్థమైందా ఇది? Shall we move to next topic? ఇంతవరకు అర్థమైంది అందరికి? హలో, ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. నెక్స్ట్ టాపిక్ రాసుకోండి అమ్మా, హెడ్డింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్. దీని మీద 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ పడుతుంది. సింపుల్ గా చెప్తాను, ఒక షార్ట్ కట్ లాగా, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని యూ కెన్ సాల్వ్ ద థింగ్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ రెగ్యులర్ గా 2 మార్క్ క్వశ్చన్ పడుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ మీద. ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చాడు, సమ్ z of s, z2 of s, ఒక ఇన్పుట్ అవుట్పుట్.
ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను డెఫినేషన్, అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ అంటే వి నాట్ బై విఐ. సింపుల్ థింగ్ ఏమైందంటే వి నాట్ ఎక్కడైతే అప్లై చేస్తామో, ఏ ఎలిమెంట్ దగ్గర అయితే వి నాట్ తీసుకుంటాను నేను, ఈ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ అప్లై చేశాను నేను, వి నాట్ అనేది ఎక్కడ అప్లై చేశాను, Z2 దగ్గర అప్లై చేశాను, Z2 దగ్గర, దట్ ఎలిమెంట్ ఓకేనా. సో అవుట్పుట్ అక్రాస్ ద ఎలిమెంట్, ఎక్కడైతే ఎలిమెంట్ దగ్గర అవుట్పుట్ అప్లై చేశానో దట్ ఎలిమెంట్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ Z2 బై Z1 ప్లస్ Z2 ఓకేనా, విచ్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సింపుల్ థింగ్, ఎక్కడైతే అవుట్పుట్ అప్లై చేస్తానో, ఏ ఎలిమెంట్ దగ్గర అయితే అవుట్పుట్ అప్లై చేస్తానో ఆ ఎలిమెంట్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ Z2 బై Z1 ప్లస్ Z2. ఒకసారి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చూద్దాం. ఇది నోట్ డౌన్ చేయండి అమ్మా అందరూ, ఇంపార్టెంట్. సాల్వ్ చేయడానికి ఇది. సో టైంలో R in S domain will be R, V of t will be V of S, I of t will be I of S, L which is the storage element, so which is SL, capacitor which is the 1 by SC. This is the impulse, del of t 1. Per unit step function it is 1 by S. Per ramp t into u of t which is the ramp function, per ramp function it is 1 by S square, and t square by 2 into u of t which is the standard form of parabolic signal which is 1 by S cube. Note down cheyandi. నోట్ డౌన్ చేశారా? నోట్ డౌన్ చేయండి అమ్మా. నోట్ డౌన్ చేసినాక రెస్పాన్స్ ఏంటికి వస్తుంది, నేను నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తాను. నోట్ డౌన్ అయిపోయిందా? ఓకే చలో. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్, నౌ విల్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్. నోట్ డౌన్ చేసుకుందాం. ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సింపుల్ గా ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ లో చెప్తాను నేను. ఫస్ట్ ఇది నోట్ డౌన్ చేయండి. ఒక ప్రాబ్లమ్ నోట్ డౌన్ చేయండి. ఫైండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ టు ద గివెన్ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, R and C. దానిలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లొకేట్ ద పోల్ ఇన్ ద S plane. లొకేట్ ద పోల్ ఇన్ ద S plane. థర్డ్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్ ఫర్ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, సెకండ్ క్వశ్చన్ లొకేట్ ద పోల్స్, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ ద రెస్పాన్స్ ఫర్ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్ అమ్మా. ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇంపల్స్. సో ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మాక్సిమం మీకు ఏం చేస్తాడంటే ఇలా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా వాల్యూస్ ఇస్తాడు, R వాల్యూ, C వాల్యూ, L వాల్యూస్ అలా ఇచ్చేస్తాడు. ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేసేయచ్చు. ఒకసారి చూడండి. బిఫోర్ సాల్వింగ్ ద నెట్వర్క్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద నెట్వర్క్ ఇన్ టు ద లాప్లాస్ ఫామ్. ఓకేనా. R కి ఎంత RA, కెపాసిటర్ కి ఎంత 1 by SC. ఓకేనా. సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ ఏం చెప్పాను ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కి, ఎక్కడైతే V0 అప్లై చేసామో, ఏ ఎలిమెంట్ దగ్గర అయితే V0 అప్లై చేసామో దట్ ఎలిమెంట్. సో V0 is applied across capacitor. So 1 by SC divided by sum of elements R plus 1 by SC, which is your transfer function. हो गया. Simple thing. Okay na, 2 mark study. First you have to convert the network into the S domain and you have to apply the shortcut. ఎక్కడైతే అప్లై చేస్తున్నామో that element divided by sum of element, which is the voltage division principle కూడా అంటారు. ఓకేనా. సో లొకేట్ ద పోల్స్ అన్నాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంది, లొకేట్ ద పోల్స్. లొకేట్ ద పోల్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం చేస్తాను నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RCని టౌ అనుకుంటాను.
సో ఎంత ఇప్పుడు ఇది 1 ప్లస్ 1 బై ఎస్ టౌ. సో ఎంత అయిద్దమ్మా, ఎస్ ప్లస్ ఎస్ టౌ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 బై టౌ విచ్ ఈజ్ యువర్. ఓకేనా. సో ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాడు, థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏందమ్మా, ఫైండ్ ద సిస్టమ్ రెస్పాన్స్. ఫైండ్ ద సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏమన్నాడు వీడు, సిస్టమ్ రెస్పాన్స్ కి ఎక్కడ, అట్ ఇంపల్స్ ఇన్పుట్. ఓకేనా. ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇంపల్స్. ఇంపల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి విఐ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత అయింది 1. ఇంపల్స్ కి 1 కదా, ఇక్కడ చూసాం. హియర్ ఇట్ ఈస్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపల్స్ కి ఎంత, ఇంపల్స్ కి 1. ఇన్పుట్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇంపల్స్. సో ఇది తీసుకుంటే నేను ఇంపల్స్ కి, సో వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్, ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వచ్చింది నాకు. విఐ ఆఫ్ ఎస్ 1 తీసుకుంటాను, వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ దిస్. సో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు రెస్పాన్స్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఐ నీడ్ ఎస్ ప్లస్ సంథింగ్ ఫార్మ్. సో టౌ కామన్ తీస్తాను. టౌ కామన్ తీస్తే ఏమైంది 1 బై టౌ ఎస్ ప్లస్ 1 బై టౌ. సో 1 బై టౌ ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై టౌ ఈజ్ యువర్ సిస్టమ్ రెస్పాన్స్. సింపుల్ థింగ్, 2 మార్క్ క్వశ్చన్. ఎక్కువ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోమంటూ ఉంటాడు. Shall I go to next question? Yes, sir. Okay. Question రాసుకోండి. Same thing. Find the transfer function. Find the transfer function to the given electrical network. The given electrical network with R is equal to 0, R is equal to 0, L is equal to 1 Henry, C is equal to 1 Farad. Find the transfer function to the given electrical network with R is equal to 0, L is equal to 1 Henry, C is equal to 1 Farad. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ చెప్తాను, ఒకసారి అందరు చూడండి. ఎప్పుడైనా సరే వీడు ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్స్ లో మీకు వాల్యూస్ కంపల్సరీ ఇస్తాడు. వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు అవి వాల్యూస్ అప్పుడే సాల్వ్ చేసేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఆర్ఎల్సి. ఓకే, సో ఆర్ఎల్సి ఇచ్చాడు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఎంత 0, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 హెన్రీ, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 1 ఫారెడ్. ఈ నెట్వర్క్ ని నేను సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఎల్ అంటే ఎంత రాసుకుంటాను లాప్లాస్ ఫామ్ లో ఎస్ఎల్, సి అంటే ఎంత రాసుకుంటాను 1/SC. సో ఇదే కదా. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎల్ ని ఎస్ఎల్ రాసుకున్నాను, ఎల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 1 ఇచ్చాడు. ఇక్కడే ప్లేస్ చేసేయండి, మీకు ఈజీగా అయిపోయింది. లాస్ట్ వరకు సాల్వ్ చేసి ప్లేస్ చేయొద్దు. ఓకేనా. ఇది సి వాల్యూ ఎంత 1/SC, సో విచ్ ఈస్ 1/S. ఓకేనా. సో నో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, వి నాట్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు 1/S దగ్గర ఇచ్చాడు, 1/C సి వాల్యూ దగ్గర. సో 1/S డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ 0 ప్లస్ S ప్లస్ 1/S విచ్ ఇస్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సింపుల్ థింగ్. ఓకేనా, సింపుల్ గా అయిపోయింది. Understanding the question? Hello? Okay na? Okay, chalo. See here. ఇప్పుడు నేనేంది ఇది డైరెక్ట్ గా 1/S² A/S² ప్లస్ A² అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా, ఇది సైన్ టీ. దీని రెస్పాన్స్ ఇంకా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు దిస్. ఇది మొత్తం నేను ఇప్పుడు ఇదేంది, ఇది మొత్తం ప్రాసెస్ తో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని స్టెప్స్ అవసరం లేదు.
అందుకని నేను ఇందాక ఏం చేశాను, డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అనేది ఇక్కడే ప్లేస్ చేసేసాను. ఇక్కడే ప్లేస్ చేస్తే ఏమైంది, నాకు సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ వచ్చేసింది. మీకు వాల్యూస్ ఇస్తాడు కంపల్సరీ, వాల్యూస్ అక్కడే ప్లేస్ చేసేయండి, 0 ప్లస్ సంథింగ్, యూ విల్ గెట్ ద థింగ్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమంటాడు వీడు, 1/s² ప్లస్ a². 1/s², a/s² ప్లస్ a² అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి ద sin t. ఓకేనా. పోల్ లొకేషన్ sin t ఎలా అయింది, 1/s² ప్లస్ 1. సో 1/s² ప్లస్ 1 అంటే ఇది ఏమైందమ్మా, s² ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే, ఫైండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటాడు. ఫైండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోమంటాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ కూడా కనుక్కోమంటాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ విల్ బి ఫైండ్ ఓన్లీ వెన్ ద పోల్స్ ఆర్ ఆన్ ద ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉంటేనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అనేది కనుక్కోగలం. ఓకేనా. అది కూడా ఎలాగా, ఐకి ముందున్న కాన్స్టెంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. ఇక్కడ s² ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ i. i అంటే 1 ఇంటూ i మైనస్ 1 ఇంటూ i. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్, 1 రేడియన్ పర్ సెకండ్. సింపుల్ థింగ్. ఇది రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్. ఓకేనా. సో గేట్ 15 క్వశ్చన్. ఇంతవరకు అర్థమైందమ్మా అందరికి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఓకే. సో రిపీట్ ద అబోవ్ problem. Repeat the above problem and find the frequency of oscillation. ఇది గేట్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అమ్మా. రిపీట్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లం అండ్ ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ విత్ r is equal to 1, l is equal to 1 and c is equal to 1 farad. With r is equal to 1 ohm, l is equal to 1 henry, c is equal to 1 farad. ఈ వాల్యూస్ యూస్ చేసి ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అంటున్నారు. సేమ్ నెట్వర్క్, RLC, R value 1, L value 1, C value 1 and find the frequency of oscillation. నాకు అందరు ఆన్సర్స్ చెప్పాలి. 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. One by s² plus s plus 1. అది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. గుడ్, ఎక్సలెంట్. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్? వి గాట్ 1/s² plus s plus 1 వచ్చింది అందరికి. ఐ నీడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ అడిగాడు అది క్వశ్చన్ లో. సింపుల్ థింగ్. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సింపుల్ గా వచ్చేసింది కదా. ఇలాగే ఏం చేస్తాం, నేను ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ 1 ప్లేస్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, 0 దగ్గర 1 ప్లేస్ చేస్తాను. ఏమైంది, 1/s² ప్లస్ s ప్లస్ 1 వచ్చింది నాకు. సింపుల్ థింగ్. ఓకేనా. ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది మనకి, పోల్స్ అనేది ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ఉంటేనే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ వస్తుంది. పోల్స్ అనేది రియల్ పార్ట్ లో ఉందనుకోండి మనకి రాదు. అసలు పోల్స్ అనేది ఇమాజినరీ మీద ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి రూట్స్ డైరెక్ట్ గా రావు కాబట్టి -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b వాల్యూ 1, a వాల్యూ 1, c వాల్యూ 1. సో b² మైనస్ 4ac బై 2a ఎంత అయింది, -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √3/2. మైనస్ బయటకు వచ్చేసి ఎంతమ్మా, -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √3/2i. సింపుల్ థింగ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఎంత అయింది ఇక్కడ, √3/2 రేడియన్ పర్ సెకండ్.
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? Yes, sir. So this is the gate 2 mark question. Okay, question రాసుకోండి. RCL, R value 1, C value 1, L value 1. Find the transfer function అన్నాడు. Find the transfer function to the given network అని R value 1, C value 1, L value 1 ఇచ్చాడు. నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. This is the question. The question number, find the transfer function to the given electrical network. Get 2 mark question ఇది. R value 1 value తీసుకోండి, C 1 Faraday, L వచ్చేసి 1 Henry తీసుకొని డైరెక్ట్ సాల్వ్ చేయండి. వాల్యూస్ మీరు క్వశ్చన్ రాసినప్పుడే పక్కన SL 1/SC దగ్గర వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. S/2S+1. S/2S+1 అనేది ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది నాకు. మిగతా వాళ్ళ ఆన్సర్స్ ఏమన్నా చెప్తారా? S² + S by ఎంతమ్మా? S² + S by 1 by S plus S². by S okay, good. S/S² + S+1. గుడ్. ఇక్కడ చూడండి, నేను చెప్తున్నాను. ఎక్సలెంట్. ఇది ఏం లేదు, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అందరికి వచ్చేసింది. 2 మార్క్స్ మీ పాకెట్ లో ఉంటాయి. ఈజీ మార్క్స్ ఇవి. ఓకేనా? మీరు క్వాలిఫై అవడానికి మీకు స్టైఫండ్ కూడా తెలుసు కదమ్మా, గేట్ లో స్టైఫండ్. ఓకేనా? స్టైఫండ్ కి క్వాలిఫై అవడానికి ఈజీ గేట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది. ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను. ఎల్ వాల్యూ నేమ్ తీసుకున్నాను, SL. ఎల్ వాల్యూ 1 ఇచ్చాను కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేస్తాను. R = 1, 1/SC. C వాల్యూ 1 ఇచ్చాను. ఇది ఇప్పుడు ఇందాక లాగా ఉందా? ఇది ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. సో 1 is parallel with 1/S. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను? 1 × 1/S డివైడెడ్ బై 1 + 1/S క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాను. ఎంత అవుతుందమ్మా? అది SS క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/S+1. సో దీని వాల్యూ ఎంత మొత్తం మీద? 1/S+1. సింపుల్ థింగ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అన్నాడు. ఎక్కడ? ఇది అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఎక్కడ? ఇండక్టర్ దగ్గర. సో ఎస్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఈ మొత్తం వాల్యూ ఎంత వచ్చింది నాకు? 1/S+1 డివైడ్ ప్లస్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్ S. సో ఇది పైకి వెళ్తే S × S+1 డివైడెడ్ బై, ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ వచ్చింది నాకు. ఇది S² + S² + S+1 అన్నారు ఎవరో. గుడ్ యారో, గుడ్. నెక్స్ట్ గేట్ క్వశ్చన్ ఒకటి రాసుకోండి అమ్మా. వాల్యూస్ చెప్తాను నేను. ఇక్కడ గేట్ లో ఇదే క్వశ్చన్ గేట్ లో అన్ని ఏం చేశారంటే చెప్పండి. డౌటా? ప్రీవియస్ సమ్కి ఆసిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోరా సార్? దేనికి? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ కా? దేనికి? ప్యారలల్ కెపాసిటర్ పెట్టాను సార్. ఇది సెకండ్ సైడ్. హలో సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు చేసిన సమ్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్ కనుక్కోవచ్చా సార్? ఆసిలేటర్ అదే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషనేగా. సార్ అదేనా? పోల్ జీరో లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయి మీరు అంటే న్యూమరేటర్ లో మనకి న్యూమరేటర్ లో అది ఉంది కదా సార్. సో దానివల్ల లేదు. ఇక్కడ నేను ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆసిలేషన్ ఎప్పుడు కనుక్కుంటారన్నా, నేను
frequency of oscillation will be calculated with the poles at the imaginary axis. జీరోస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇన్వర్టర్లో ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ ఏం కదా సార్? పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. మరి నేను ఇందాక ఒకటి టాపిక్ చెప్పాను చూసారా, పోల్ జీరో. పోల్ అనేది సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించింది, జీరో అనేది సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించదు. నేను ఇక్కడ త్రూ అవుట్ ద సబ్జెక్ట్ డిగ్రీ ఉంది, కింద కూడా డిగ్రీ 2 ఉంది కదా సార్, ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుందా అని అడుగుతున్నారు సార్. హలో హలో, చాలా ఇదిగా ఉంది ఇది. అందరు ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని మాట్లాడండి. మొబైల్ ఫోన్లో మాట్లాడుతుంది. హలో హలో చెప్పండి. అదే సార్, అంటే జీరో వల్ల ఏమీ ఎఫెక్ట్ కాదు. అదే సార్, జీరో వల్ల పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి. ఇందాక చెప్పాను చూసారా, ఒక ఫైనైట్ పోల్ తీసుకెళ్లి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో వేస్తే ఇన్ఫినిటీ వాల్యూ వచ్చింది నీకు. అదే ఫైనైట్ జీరో తీసుకెళ్తే మీకు ఫైనైట్ వాల్యూనే వచ్చింది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు అడిగేటప్పుడు ఎలా ఉందంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, అది రీసౌండ్ వస్తుంది నాకు. నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు మొబైల్ నంబర్ ఇస్తాను, ఓకేనా? నా మొబైల్ నంబర్ తీసుకోండి, డౌట్స్ అన్ని ఒక పేపర్లో రాయండి మీరు అడిగేటప్పుడు. ఇక్కడ క్లారిఫై నాకు డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే నాకు మొబైల్కి ఫోన్ చేసి మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోండి, ఓకేనా? బట్ ఎవ్రీ డౌట్ షుడ్ బి క్లియర్డ్. ఏ డౌట్ పెట్టుకోకండి, డైరెక్ట్గా ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్తో అడగండి మీరు, ఓకేనా? బికాజ్ ఈ 12 మార్క్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది అర్థమైంది అందరికి? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఇది గేట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇక్కడ 1 వాల్యూ పెట్టాడు గేట్లో. సేమ్ క్వశ్చన్ 1RLRC 1, ఈ కెపాసిటర్ వాల్యూ 1 తీసుకోండి. 1 తీసుకొని నాకు ఆప్షన్స్ చెప్పండి, ఆన్సర్స్. సేమ్ నెట్వర్క్ 1, అన్ని వాల్యూస్ 1 అమ్మా. ఇక్కడ కెపాసిటర్ 2 అని ఇచ్చాం సాల్వ్ చేసే దాంట్లో, వాడు గేట్ క్వశ్చన్ లో 1 అని ఇచ్చాడు. This is the question. 2 తీసుకోకండి, 1 తీసుకోండి. One plus f by 2s plus f. 1 plus F by 2s plus f. ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది నాకు, 1 plus s by 2s plus 1 అని. అక్కడ నాకు స్క్రీన్ మీద కూడా అదే ఆన్సర్ కనిపిస్తుంది, కానీ చూద్దాం. ఇది పర్ఫెక్ట్ గా సాల్వ్ చేయండి, 2 మార్క్స్ విల్ బి ఇన్ యువర్ పాకెట్. 1 plus s by 2s plus 1 అని ఒకళ్ళు చెప్పారు. హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? నాగరాజు బుక్కే. నాగరాజు బుక్యా. ఓకే, అంతేనమ్మా? ఓకే సార్. అందరికి అదే వచ్చిందా? సో లెట్ వి సీ హియర్. సో ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. ఎస్ఎల్ తీసుకున్నాను, ఎల్ వాల్యూ 1. సో సిరీస్ కాబట్టి 1 plus s. ఈ రెండు కూడా సిరీస్ లో ఉన్నాయి, 1 by sc. సో 1 plus 1 by s. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్. 1 plus s is parallel to 1 plus 1 by s. సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ 1. ఓకేనా? ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. 1 plus 1 by s. ఓకే, ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఎంతమ్మా? s plus 1 by s. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటున్నారు? ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ దిస్ ఎలిమెంట్ s plus 1 by s డివైడెడ్ బై ఈ టోటల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 1. 1 plus s plus 1 by s. సో s plus 1 by 1 plus 2s. గుడ్.
సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఇది గేట్ 2017 లో ఇచ్చాడు. ఇది 2 మార్క్ క్వశ్చన్. ఇలాగే సింపుల్ గా సాల్వ్ చేస్తే 2 మార్క్స్ మీకు వచ్చేసినట్టే. నాకు ఆప్షన్ చెప్పండి ఇప్పుడు. నోట్ డౌన్ దిస్ ప్రాబ్లం. 100 మైక్రోఫారెడ్స్, 10 కిలో ఓమ్స్, 100 మైక్రోఫారెడ్స్. And those are the options: s plus 1 by s plus 2, s plus 2 by s plus 1. S plus 1 by S plus 2. So I got one answer. In the option lo s plus 1 by s plus 2. There is a option A. Okay, we will see. So everybody done this? చేశారా? Good error. Here is the solution. S plus 1 by S plus 2 is your option. So 100 microfarads. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? కెపాసిటర్. దీన్ని Z1 అనుకుంటాను. ఈ R అండ్ కెపాసిటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. So Z1 in the capacitor. So 1 by SC. 100 micro in the sense 10 to the power of minus 6. So 10 to the power of minus 6 into 100, 10 to the power of minus 4 yes. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? సిరీస్. 10k in the sense 10 to the power of 4 plus C 100 micro 1 by SC. If I take this thing this side, 10 to the power of minus 4 S into 10 to the power of 4, which is S plus 1 by 10 to the power of minus 4. So solve చేసుకుంటే ఏమైంది? ఇప్పుడు this element ఎంత? S plus 1 by 10 to the power of minus 4s divided by 1 by 10 to the power of minus 4s. అంతేనా? క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఏమొచ్చింది మనకి సొల్యూషన్? S plus 1 by S plus 2. తెలిసింది ఇక్కడ Z1 Z2 కదా, Z2 divided by Z1 plus Z2 చేస్తే you will get the answer S plus 1 by S plus 2. ఓకేనా? అందరికి ఇది అర్థమైందమ్మా? ఇలాగే ఉంటాయి అన్ని ఇంకా మాక్సిమం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. హలో, అందరు తెలిపోయిందా? హలో, ఓకేనా? షెల్యూ ఓకే, చూడండి.
సో ప్రతిసారి ఇప్పుడు నెట్వర్క్స్ అనేది సింపుల్. ఇది ఇందాక నుంచి నేను ఏమి ఇచ్చాను, నెట్వర్క్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై సమ్ ఆఫ్ ఏం చేస్తున్నాం, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ వేస్తున్నాం. అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి నెట్వర్క్స్ అనేది కాంప్లికేటెడ్ ఇస్తాడు. ఇలాగా Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 అలా ఇస్తాడు. అలాగిచ్చినప్పుడు సింపుల్ షార్ట్ కట్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్, ఇలాగ నెట్వర్క్స్ ఇస్తాడు. ఇలాగ నెట్వర్క్ ఇచ్చిన వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాడు. సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. న్యూమరేటర్ లో వచ్చేసి ఏదైతే ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ అయిన ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, Z1 Z2 Z3 Z4. ప్యారలల్ గా ఏముంది నాకు ఇక్కడ, Z2 ఉంది, Z4 ఉంది, దట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? డివైడెడ్ బై Z1 ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. డినామినేటర్ లో ఏం రావాలంటే ప్రోడక్ట్ సమ్ రెండు కలిపి రావాలి. ప్రోడక్ట్ రాకూడదు, సమ్ రాకూడదు డినామినేటర్ లో. ఓకే, న్యూమరేటర్ లో ఏం చేస్తాను, ప్యారలల్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వేసేస్తాను Z2 Z4 అని. డినామినేటర్ లో ఏం వేస్తాను, Z1 ఇంటూ రిమైనింగ్ సమ్, Z1 ఇంటూ Z2 ప్లస్ Z3 ప్లస్ Z4. ఏమొచ్చింది, ప్రోడక్ట్ సమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏంది, Z2 ఇంటూ Z3 ప్లస్ Z4. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ ఏం వేస్తాను నేను, రిమైనింగ్ Z3 ఇంటూ Z4. Z3 ఇంటూ Z4 ఏమొచ్చింది, ప్రోడక్ట్ ఒకటే వచ్చింది, అది తీసుకోకూడదు, దాని ముందు వరకు తీసుకోవాలి. ఓకేనా? సో న్యూమరేటర్ లో ఐ విల్ గో విత్ దిస్ థింగ్. ఓకేనా? డినామినేటర్ లో Z1 ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్, Z2 ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్, Z3 ఇంటూ Z4 అనేది ప్రోడక్ట్ ఒకటే కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ వరకు తీసుకోవద్దు, దాని ముందు వరకు తీసుకోవాలి. సింపుల్ షార్ట్ కట్. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. ఇది దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేసి we will close. నోట్ చేశారమ్మా? Okay, chalo. Next we will do a problem. ఇలా ఇచ్చాడు, every value is 1. Find the transfer function అని, R value 1, C value 1, L value 1 and R2 value also 1. R1 value 1, C value 1 farad, L value 1 Henry, R2 value is 1 ohm. చేశారు కదా. ఇప్పుడు ఏం వేసుకుంటా నేను, సొల్యూషన్ వచ్చేసింది అందరికి. సింపుల్ థింగ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏం వేసుకుంటా నేను, ఇక్కడ ఈ ప్యారలల్ గా ఉన్నా 1/SC ఇంటూ R2.
divided by R1 into 1 by SC plus SL plus R2 plus 1 by SC into SL plus R2. నెక్స్ట్ ఈ ఎలిమెంట్స్ నేను వేసుకోను, అంతవరకే తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ విల్ గెట్ ద సొల్యూషన్. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సింపుల్ థింగ్. ఓకేనా? సో ఇంతవరకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇంతవరకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా మీకు? హలో, no sir, no sir. Okay, okay. So, okay, can we end the session? So 1:30 ending. Okay, now. So we'll stop the session here. So you can ask my, if you have any doubts. Okay, now you can ask my number to ma'am. She will share you my number. Okay. Any doubts uన్నా at any time you can contact me. Okay. So let me stop this session. సో ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేయాలో లేదో నాకు తెలీదు, రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో మేడం దగ్గర నా నంబర్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, ఓకే. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే. విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. మ్యామ్ మ్యామ్